الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. صدق الله العظيم. چند دن پہلے آپ ہی کے محلے میں دوسری جگہ گھر کی تعلیم کے اوپر مستقل بیان ہوا تھا، جو کہ بے حد ضروری ہے. اگر گھر کی تعلیم کو زندہ نہیں کیا گیا تو پھر بچوں کے ارتداد کے واقعے پیش آنے لگیں گے. جن گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے گھر کی سب سے پہلی کڑی ماں ہوتی ہے، ان کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر ماں دین میں اعلیٰ کوالٹی ہے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر دینداری آنا ایک فطری بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں اس طرح لگائیں کہ ان کی خبر گیری بھی کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ بچے کا سبق کہاں چل رہا ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اگر 1 گھنٹہ استاذ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الفاظ ادا کر رہا ہے تو گھر میں 23 گھنٹے اس کی زندگی کے بسم اللہ کے خلاف گزر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوگا، جس چیز کا غلبہ ہو جائے گا وہی چیز غالب آ جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں ماؤں نے اپنا ماں ہونے کا کردار ادا کیا ہے اور نبھایا ہے، ان کے بچے اللہ کے ولی بنے ہیں، ان کے بچے دیندار بنے ہیں. ماں کی دعاؤں میں وہ جان ہے، اور بہن کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے، بیٹی کی دعاؤں میں وہ دم ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے کچھ مانگیں اور دیندار رہتے ہوئے مانگیں، بے دینی کی حالت میں نہ مانگیں، با پردہ ہونے کی حالت میں مانگیں، نماز کے ساتھ مانگیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مانگیں، اللہ کی ذکر کے ساتھ مانگیں، اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے مانگیں، تو ہمیں معلوم ہے قرآن و حدیث میں بہت واقعات ملتے ہیں. حیات الصحابہ کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ایک ماں کی دعا، ایک عورت کی دعا رب ذوالجلال کبھی رد نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ عورت دعا کے اصول و آداب سے دعا مانگے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ ہونا تو یہ ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے تو کبھی کبھی اللہ اس کی اولاد کو زندہ بھی کر دیتا ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے کے واقعات حیات الصحابہ میں لکھے ہوئے ہیں. ماں کی دعا میں وہ دم ہے، لیکن آج مائیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے. اولاد کے لیے دعا کرنا بے شک ہر ماں کرتی ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ماں کی دعا اصول و آداب کے ساتھ ہونی چاہیے، بغیر گناہوں کے ہونی چاہیے. ماں باپ کی دعا ذکر و اذکار اور نماز کی پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے. تمام فرائض و واجبات اور مستحبات، سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ عمل سے دور رہ کر اگر دعا کی جائے گی، ظاہر سی بات ہے وہ دعا کیوں قبول ہوگی. مجھے یاد آتا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت.
हयात उस-सहाबा जिल्द नंबर 3 के अंदर लिखी हुई है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक औरत अपने जवान बच्चे के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान कबूल करती हूँ, ये मेरा बच्चा नौजवान ये भी आपके हाथ पर ईमान कबूल करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इस्लाम में दाखिल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस कलमे की शहादत देने के बाद में ये इस्लाम के अंदर आ गए। औरत को औरतों में भेज दिया गया दीन सीखने के लिए, उस मर्द को नौजवान को मर्दों में भेज दिया गया दीन सीखने के लिए। दीन सीखने के लिए दोनों दीन सीख रहे हैं। अचानक कुछ वबा, कुछ बीमारी उस नौजवान को ऐसी लगी कि एकदम से उसको थोड़े ही वक्त में ये नौबत आ गई कि जान लबों पर आ गई, हत्ता कि उस नौजवान का इंतकाल हो गया। उस नौजवान का इंतकाल हुआ। हयातुस सहाबा में लिखा, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इरशाद फरमाया, कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हुक्म फरमाएं, फला औरत का बेटा इंतकाल कर गया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसकी माँ को इत्तला कर दो। ये भी एक मसला है, यहाँ जिक्र करने का तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फायदा हो तो मैं जिक्र कर दूं। आजकल किसी के इंतकाल पर इतने ज्यादा एहतमाम किए जाते हैं, चारों तरफ रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, फोन किए जाते हैं, हर तरफ से उनको बुलाया जाता है, जिसकी वजह से जनाजे की नमाज और जनाजा और कफन दफन में 1 दिन और 2 दिन तक देरी हो जाती है। तमाम किताबें कहती हैं कि ये बात नाजायज है। किताबों में लिखा है कि इंतकाल के बाद कफन दफन का इंतजाम करना शुरू कर देना चाहिए, यहाँ इंतजार किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये बीमारी हो गई है कि हम सभी इसके अंदर मुब्तला हैं कि एक दिन, 1.5 और 2 दिन तक रिश्तेदारों का इंतजार किया जाता है, बेटे का इंतजार किया जाता है। इसीलिए किसी किताब के अंदर ये नहीं लिखा, इस कायनात में कोई हदीस की ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि चेहरा देखने का, मैयत का चेहरा देखने का कोई सवाब लिखा हो। किसी किताब में नहीं है। वजह यही है कि अल्लाह के हबीब चाहते नहीं थे कि इंतजार हो, बल्कि जल्द से जल्द कफन दफन का इंतजाम होना चाहिए। वरना अगर चेहरे का सवाब, चेहरा देखने का सवाब लिखा जाता तो उस चेहरे के देखने के सवाब के लिए लोग देर भी कर लिया करते। इसीलिए किताबों में लिखा है कि मर्द औरत का चेहरा, मैयत का चेहरा, मुर्दा भी और जिंदा भी नहीं देख सकता, गैर महरम नहीं देख सकता है। औरत मर्द का चेहरा इंतकाल के बाद भी नहीं देख सकती है। अब सवाब तो चेहरा देखने का क्या मिले, बल्कि अजाब हो रहा है गैर महरम के देखने का। मर्द मर्द को देख सकता है, औरत औरत को देख सकती है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े बिगाड़ हैं। जब मर्द किसी मर्द को देखने जाता है तो उसकी चारपाई के इर्द गिर्द 50 औरतें रहती हैं, तो सबसे पहले उनके ऊपर निगाह पड़ती है गैर महरम के ऊपर, उसके बाद जो मुर्दा है उसका वहां पर चेहरा देखा जाता है। तो इसको भी गलत कहा गया है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्यारे आका ने फरमाया कि कफन दफन का इंतजाम बाकायदा होना चाहिए। अभी हजरत अनस फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इसकी माँ मौजूद है। कि ठीक है, इसकी माँ मौजूद है तो कम से कम उसको तो इत्तला कर ही दो। माँ को इत्तला की गई कि आपका लख्ते जिगर इंतकाल कर गया है। माँ हैरान हो गई, परेशान हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ है ये तो बताओ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माँ आई, आकर के देखा चादर के अंदर उनका बेटा वहां पर लेटा हुआ है। उनसे कहा गया कि आपके बेटे की बीमारी की वजह से इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था। उस माँ ने नीचे बैठ करके बेटे के पैरों को पकड़ लिया। हयातुस सहाबा कहती है, पैरों को पकड़कर अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर और पैरों को पकड़कर निगाह अल्लाह की तरफ करके यूं कहा,
اے میرے مولا میں نے لات و منات و عزا حبل تمام کے تمام بتوں کو چھوڑا، چھوڑ کر کے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اے میرے مولا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اے میرے مولا یہ لات و منات و عزا والے اور یہ تمام بت پرست یوں کہیں گے کہ دیکھا اس نے ہمارے مذہب کو چھوڑا ہے، اس لیے ہمارے جو بت ہیں انہوں نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا۔ اے میرے مولا ان کافروں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اے میرے مولا اتنا کہنا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے آسمان کی طرف اس کی آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، وہ اللہ سے کہہ رہی تھی، کہتے کہتے اچانک سب لوگوں نے وہاں دیکھا کہ پیروں میں حرکت آ گئی، پیروں میں حرکت آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ نوجوان اپنے اوپر سے چادر اٹھا کر کے زندہ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ تو اس کے بارے میں کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ ماں کی دعائیں ایسی ہیں کہ اگر یہ زندہ جو بچہ انتقال کر گیا اگر اس کے لیے بھی کرے تو زندہ ہو جاتا، لیکن یہ ہر وقت نہیں، یہ تو جب اللہ چاہے گا جب ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کتاب میں لکھا ہے کہ یہ نوجوان زندہ ہو کر کے بیٹھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی کے سامنے ہوا اور اس کی ماں کا انتقال بھی اسی کے سامنے ہوا۔ اس کے بعد کہیں جا کر کے پھر دوبارہ سے اس کا انتقال ہوا۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں۔ آج ماؤں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیسی مائیں تھیں کہ جو ایک ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دعائیں مانگتی تھیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی کے لیے، ان تمام کے لیے دعائیں مانگنے کا معمول تھا۔ لیکن آج دعائیں مانگنے کا معمول نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھے، ہر ہاتھ اٹھنے کے بعد فوراً چہرے پر پھیر کر کام میں لگ جاتی ہیں۔ نہیں، ان کے ہاتھ اٹھنے کو تو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اسی لیے ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، بشرطے کہ وہ دعا مانگنے تو صحیح، کوئی دعا مانگے تو صحیح۔ مجھے یاد آتا ہے تاریخ کے اوراق میں عجیب و غریب بات لکھی۔ ایک عیسائی بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کے وطن پر حملہ کر دیا، اس کے محل کے ارد گرد کے علاقوں پر حملہ کر دیا، اس کی جاگیروں پر حملہ کر دیا۔ عیسائی نے حملہ کیا، ادھر سے مسلمان بادشاہ نے اپنا بیٹا لخت جگر کو وہاں سے لشکر لے کر کے بھیجا۔ لخت جگر لشکر لے کر کے گیا اور وہاں جانے کے بعد ان سے لڑا۔ اچانک سے گھر پہ خبر آئی، بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا جنگ کے میدان سے بھاگ گیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ بادشاہ سلامت کا دماغ اتنا حیران و پریشانی میں آ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا کیسے بھاگ سکتا ہے؟ لیکن خیال آیا کہ موت تو موت ہے، ہو سکتا ہے بھاگ گیا ہو۔ ادھر سے اس بادشاہ کی بیوی اندر سے نکل کر کے آئیں، کہنے لگے بادشاہ سلامت بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ آپ کا لخت جگر جس کو ہم نے جنگ کے لیے بھیجا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ ادھر سے ماں نے سنا، کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ زبان کو لگام دیجئے، میرا لخت جگر ایسا نہیں کر سکتا ہے، میرا لخت جگر شہید تو ہو سکتا ہے، میرا لخت جگر جان تو دے سکتا ہے، لیکن حکومت اسلامیہ میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جنگ سے چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ ہاں آپ شہادت کی خبر دیتے مجھے قبول تھی، لیکن وہ جان بچا کر کے بھاگ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ وہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا چلو ماں ہے، اس کا دل میں درد ہے اس لیے ایسا بول رہی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت آپ کا لخت جگر بھاگا نہیں تھا، بلکہ یہ خبر جھوٹی اڑائی گئی تھی۔ بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا نہیں بھاگا تھا، بلکہ باقاعدہ جنگ کو جیت کر کے وہ آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ بادشاہ سلامت نے ادھر رانی سے کہا کہ رانی یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آپ کا لخت جگر بھاگ نہیں سکتا؟ یہ بادشاہ ہیں، یہ اسلامی حکومت کے بادشاہ ہیں، یہ آج کل کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ آج کل کے بادشاہ نہیں ہیں کہ جو جس طرح چاہیں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت والے بادشاہ تھے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی کہنے لگی بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جب اس بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، پیدائش کے بعد میں نے دودھ پلایا تھا، میں نے جس وقت مجھے
वजू का मामला था, मैंने हर बार वजू किया, कोई बार भी मैंने 2 साल तक इसके दूध पिलाने में ऐसा नहीं किया कि रात को 12 बजे भी उठी हूँ, 1 बजे भी उठी हूँ, 2 बजे भी उठी हूँ, 4 बजे भी उठी हूँ, दिन और रात में उठी हूँ। उठने के बाद मैंने वजू किया है और वजू करके मैंने इस बालक बच्चे को दूध पिलाया है। ये इसी दूध की वजह से बड़ा हुआ है। मैं इस बात को कैसे कबूल कर सकते हो कि जिस बच्चे को मैंने दूध पिलाया हो और वो इस हाल में पिलाया हो, इस हाल में पिलाया हो कि बावजू हो करके पिलाया हो, वो मेरा बच्चा जंग के मैदान से भाग कैसे सकता है? हाँ, आप कहते आपका बेटा शहीद हो गया, मुझे फख्र होता, इसलिए कि वो शहादत तो एक अजीम नेमत है, लेकिन ये भागना अजीम नेमत नहीं है। मेरा बच्चा भाग नहीं सकता है। ये माओ ने बाकायदा करके दिखाया है, उनके बच्चों ने बाकायदा ऐसा करके दिखाया है। आज भी अगर माएं इस बात को नोट फरमाएं तो इंशाअल्लाह वो बच्चे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पैदा हुए थे, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाले, आज भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन आज पैदा ना होने की वजह कहीं ना कहीं यही बात है कि माओ ने ना तो दुआएं मांगने का एहतमाम है, बल्कि माओ की तरफ से खबर तो ये मिलती है कि ना नमाजों का एहतमाम है, ना किसी चीज का एहतमाम है। अल्लाह अकबर। वरना जिस घर के अंदर माँ, बहन और बेटी होती है और वो दीनदार होती हैं, उस घर में रहमत ना आए, उस घर में बरकत ना आए, उस घर में बेबरकती हो रही है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है इस बात का। मैंने आपसे उस दिन भी बताया था कि बेपर्दगी की वजह से घर में खैर और बरकत खत्म हो जाती है। मैंने आपसे बताया था कि मियाँ बीवी की नोक झोंक की वजह से घर की बरकत खत्म हो जाती है। और इसके अलावा बाप बेटे की और जो है माँ और जो बेटी है उसकी नोक झोंक की वजह से घर की बरकत खत्म हो जाती है। बालक बच्चों से माँ बाप की नोक झोंक की वजह से घर की बरकत खत्म हो जाती है। और ये सारी नोक झोंक घर में होती इसलिए है कि दीनदारी का माहौल नहीं है घर के अंदर। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि माओ ने दुआएं मांगना छोड़ दी। अगर माएं दुआएं मांगे, औरतें अगर दुआएं मांगने पर आ जाएं तो रब इतनी मोहब्बत करता है, ये रब को मनाने में मर्दों से लाखों दर्जे आगे हैं, करोड़ों दर्जे आगे हैं। रब इनकी बात जितनी जल्दी मान जाता है, शायद इतनी जल्दी मर्द हजरात की बात ना माने। मुझे याद आता है हयातुस सहाबा ही के अंदर एक वाकया लिखा है। जिन्नीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, लोग उसको जुनैरा पढ़ते हैं, लफ्ज है जिन्नीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बूढ़ी औरत हैं, इस्लाम कबूल कर लिया, मक्के से हिजरत कर ली और लातो मनात उज़्ज़ा हुबुल यगूस व यऊक नस्र, ये तमाम जितने बुत थे इन सब को लात मारने के बाद इस्लाम कबूल करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हो गई। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इनको, चूंकि बांधी भी थी, गुलाम भी थी, इनको बाकायदा आजाद कर दिया। अचानक ये होता है कि इनकी बीनाई खत्म हो जाती है, आंखों से अंधी हो जाती है, नाबीना हो जाती है। लफ्ज अंधा भी इनके लिए इस्तेमाल करना बेअदबी महसूस होती है, इसलिए नाबीना का लफ्ज इस्तेमाल करें। जब ऐसा हुआ तो कुफार व मुशरिकीन ने कहा, कुफार व मुशरिकीन कहने लगे, ओ जिन्नीरा, देख जब तूने हमारे मजहब को छोड़ा है, तूने हमारे मजहब को छोड़ा तो हमारे लातो मनात उज़्ज़ा ने, हुबुल ने, यहाँ देख आंखों को छीन लिया है। तू अगर हमारे मजहब को ना छोड़ती तो ये ऐसा नहीं हो सकता था। हजरत जिन्नीरा कहने लगी, नहीं नहीं, आपके किसी बुत ने ऐसा नहीं किया, ये तो अल्लाह की रजा है और मैं उसकी जो रजा है उसके अंदर खुद भी राजी हूँ। लोगों ने बार बार कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, यहाँ तो यही हुआ है कि लातो मनात उज़्ज़ा ने आपकी बीनाई को छीन लिया है। हज़रत जिन्नीरा ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा करके कहने लगी, ऐ मेरे मौला, ये काफिर और मुशरिकीन यूं कहते हैं कि उनके जो बुत हैं उन्होंने आंखें छीनी है, और मेरा अकीदा ये है कि नहीं, ये सारा काम आपका है, इसलिए कि आंखों का देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है, रोशनी का छीनने वाला भी तू है, रोशनी का देने वाला भी तू है। इस कायनात के अंदर एक भी पत्ता आपकी इजाजत के बगैर हिलता नहीं है, तो मेरी आंखें और कोई कैसे ले सकता है? ऐ मेरे मौला, इन काफिरों मुशरिकीन को इस तरह से मेरे ऊपर हंसने का मौका ना दीजिए। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, इतना इतना कहना ही था। कहते कहते फरमाते हैं कि उनकी बीनाई वापस आ गई, आंखें वापस आ गई। अब बताइए दुआओं में कितना दम है। जब आंखें वापस आ सकती हैं, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, तो आप सोचें
آپ سوچیں کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ میں سچی کہتا ہوں جس ایمان کے لیول پر آج کی ہماری مستورات پہنچ سکتی ہیں، مرد حضرات بہت سالوں کی محنت کے بعد نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ عورت کا ایمان جب بڑھتا ہے تو بہت رفتار سے بڑھتا ہے، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ جب گھٹتا ہے تو بہت ہی سپیڈ سے گھٹتا ہے۔ یہاں دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت جب دیندار بن جائے تو اس سے زیادہ ایسے لاکھوں مرد بھی اس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر عورت دیندار نہ بنے تو پھر وہ اس کیٹیگری کے اندر پہنچ جاتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے میں مستورات سے گزارش کروں گا کہ گھر کے ماحول کو بنانا ہے۔ گھر کے ماحول کو بنائیں گے تو بالغ بچے بزدل نہیں رہیں گے۔ ایمان کبھی بزدلی نہیں سکھاتا ہے۔ آج میرا بھی ایمان کمزور ہے، جنتا کا بھی ایمان کمزور ہے، عوام کا بھی ایمان کمزور ہے، مسلمانوں کا بھی ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈر اور خوف کے سائے میں جیتے ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے رسول کی موجودگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر کسی صحابی یا صحابیات کو ہو جائے۔ وہ بہادر تھیں، اور آج یہ جو بہادری ختم ہوئی ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور کی پھوپھی ہیں، سگی پھوپھی ہیں، حضرت زبیر کی امی ہیں، زبیر بن العوام کی امی ہیں۔ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام سارے کے سارے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری عورتوں کو فارع نامی ایک قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ مدینے میں تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ساری عورتوں کو وہاں اکٹھا کر دیا کہ یہ یہاں پر حفاظت سے رہیں، چونکہ چاروں طرف سے 12,000 کا لشکر ادھر مدینے کے اوپر حملے کے لیے ٹوٹ پڑا تھا، اور یہ کل یہاں 3,000 کے لگ بھگ تھے۔ لہذا اس بات کو سوچتے ہوئے فارع نامی ایک جگہ جو قلعہ تھا وہاں سب کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر چھوڑا گیا ان کی حفاظت کے لیے۔ اچانک جو اندر کے یہودی تھے، اندر رہا کرتے تھے بنو قریظہ والے، ان کو خبر لگی کہ ذرا دیکھے تو صحیح ان کی عورتیں کہاں ہیں، مرد کہاں ہیں۔ ایک ساتھی کو وہاں سے بھیجا، ایک یہودی آیا، ادھر سے دیکھنے لگا کہ ساری کی ساری عورتیں ایک جگہ پر قلعے کے اندر ہیں۔ جب یہ دیکھا تو وہ جانے ہی والا تھا کہ صفیہ کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ حضرت حسان سے کہنے لگی حسان جاؤ اسے پکڑو، اس یہودی کو پکڑو، اگر یہاں سے وہاں پہنچ گیا تو اپنے تمام جو جتنے ساتھی یہودی ان کو بتا دے گا کہ ساری عورتیں یہاں اکٹھا ہیں اور مرد یہاں پر نہیں ہیں، جا کر کے اسے مارو۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری اس بارے میں کوئی ہمت نہیں ہے۔ حضرت صفیہ وہاں سے خیمے کا ایک لکڑی اٹھا کر کے آئیں، ایک ڈنڈا اٹھا کر کے آئیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے آ کر کے یہودی کے سر کے اوپر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کے بعد میں اسی کے ہتھیار سے گردن کاٹی، اور کاٹنے کے بعد میں وہاں سے اندر سے باہر کو باقاعدہ طور پر پھینک دیا۔ جیسے ہی گردن نیچے آ کر کے گری تو سارے کے سارے یہودی بھاگے کہ یہاں تو بہت بڑی فوج ہے۔ ایسی بہادر عورتیں ہیں۔ آج بچے بہادر نہیں ہیں، آج مرد بہادر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ ایمان والا جب کامل ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں رب کے خوف کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، نہ کسی انسان کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی جانور کا، نہ حیوان کا ڈر ہوتا ہے۔ آج سارے ڈر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اور کمزور کیوں نہ ہو؟ جب ایمان کی محنت نہیں، ایمان کی دعوت نہیں، ایمان کے اوپر کوئی بات چیت نہیں، گھر کا ماحول ایمان والا نہیں، تو گھر کے ماحول کی خطرناک ہونے کی وجہ سے، گڑبڑ ہونے کی وجہ سے بتائیے ایمان ہمارا کس طریقے سے بنے گا۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام سے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یاد آتا ہے، میں اکثر یہ واقعہ آپ اپنے بیانوں میں کوٹ کرتا ہوں، یہ حیات الصحابہ ہی کا واقعہ جلد نمبر 3 کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ راستے میں جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے،
उस भीड़ से कहा कि जरा रास्ते से हटो तो सही, रास्ता तो दे दो। भीड़ ने कहा हजरत रास्ता कैसे दे दें, आगे शेर खड़ा हुआ है। एक शेर खड़ा हुआ, अब जाहिर सी बात है शेर सामने खड़ा हो तो लोग रुकेंगे ही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि जरा इसे हटा तो दो। जाहिर सी बात है शेर को हटाना मामूली बात नहीं है। रिवायत कहती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी सवारी से उतरे और शेर के पास चले गए। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर ये सहाबी रसूल हैं और सहाबी रसूल अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक से डरता नहीं है। फरमाते शेर के पास चले गए और सबसे पहले उसका कान बाकायदा पकड़ करके मरोड़ा, दूसरा उसकी जो गुद्दी है उसके ऊपर बाकायदा चबत लगाया और तीसरा वनहाहु अनी तरीक़, रास्ते से उसे हटा दिया। लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये क्या हो रहा है कि ना इन्हें शेर कुछ कह रहा है, दुम दबाकर शेर वहां से भाग गया। ये कैसे हो गया था? ये ईमान की वजह से हो गया था। अगर आज भी ईमान मजबूत हो जाए, कसम खुदा कि हमें किसी हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, किसी सुपर पावर से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा तो ईमान ही एक ऐसी चीज है कि यहाँ से बैठे बैठे हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। किताब ये कहती है फज़ाइल अमाल के अंदर, फज़ाइल कुरान और दूसरी जो किताब फज़ाइल जिक्र के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, रिवायत में इतना ही लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जोड़ा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई अगर मुसलमान पढ़ता है, इस जमीन पर रहते हुए पढ़ता है, तो इसका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसी सेकंड के अंदर अर्श मुअल्ला के ऊपर लगा हुआ सुतून उसको आवाज पहुंच जाती है। अर्श मुअल्ला के सामने एक सुतून है, अल्लाह के अर्श के ऊपर, वो सुतून हिलने लगता है। एक मुसलमान की हैसियत तो देखो, ईमान वाले की हैसियत तो देखो कि यहां से उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो अर्श के सामने का सुतून हिल रहा है। अल्लाह फरमाता है ऐ सुतून क्यों हिल रहा है? वो कहता है या अल्लाह फला बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, अभी तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। अल्लाह कहता सुतून तू गवाह रहना, मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी। बताइए ईमान वाले की हैसियत है, इस कदर बड़ी हैसियत है कि प्यारे आका फरमाते हैं ए काबा तू बड़ा मुअज़्ज़म है, बड़ा मुहतरम है, तेरी खुशबू बड़ी उम्दा है, तू हर तरह से पाकीज़ा है, हर तरह मुसलमानों पर करना लाजिम और जरूरी है। लेकिन याद रख एक ईमान वाले की अजमत उससे ज्यादा है, काबे से भी ज्यादा अजमत है ईमान वाले की। इसीलिए फरमाया कि जब तक ईमान वाले की अजमत को नहीं जानेंगे, अपने ईमान की हैसियत को नहीं जानेंगे तो बात बनेगी नहीं। और ईमान की हैसियत कहाँ से जानी जाएगी? जाहिर सी बात है ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ ईमान की बात हो और ईमान की हैसियत मालूम हो। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में मर्द हजरात को भी निकालते हैं, मस्तूरात को भी निकालते हैं, सभी को निकालते हैं। सब निकलो अल्लाह की राह में निकलो। अल्लाह की राह में निकलेंगे तो हमारा ईमान बनेगा, अल्लाह की राह में जाएंगे तो हमारा इस्लाम बनेगा, अल्लाह की राह में जाएंगे तो घर का माहौल बदलेगा, अल्लाह की राह में जाएंगे तो दुआ मांगने का बाकायदा सलीका आएगा, अल्लाह की राह में जाएंगे तो बालक बच्चों में दीनदारी आएगी, अल्लाह की राह में जाएंगे तो शोहर भी आपकी बात मानने वाला बनेगा। और अल्लाह की राह में जाएंगे तो तमाम जितनी खुराफात हो चुकी है वो सारी की सारी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। हर घर के अंदर गीबत चुगलखोरी का माहौल, बेपर्दगी का माहौल, ये सारी की सारी चीजें खत्म करने के लिए अल्लाह के रास्ते में भेजते हैं। अल्लाह के रास्ता कोई मामूली चीज नहीं है। रिवायत ये कहती है लगदवतुन फी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया मा फीहा, कि अल्लाह के रास्ते की एक सुबह या अल्लाह के रास्ते की एक शाम दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। फरमाया अल्लाह के रास्ते का सवाब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने से ज्यादा है। अगर ज्यादा ना होता तो सहाबा इकराम बैतुल्लाह की नमाजों को छोड़कर अल्लाह की राह में ना पहुंचते, वो ना जाते तो फिर सहाबा से आगे दीन न बढ़ता, फिर ताबईन न बनते। ताबईन दीन को आगे लेकर नहीं बढ़ते, तबे ताबईन तक न पहुंचता, तबे ताबईन आगे लेकर न बढ़ के बुजुर्गान दीन तक न पहुंचता, उलमा तक न पहुंचता, मुफ्तियान इकराम तक न पहुंचता, और आज तक हम तक दीन नहीं पहुंचता। अब आगे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। मर्द मर्दों को दावत देंगे, औरतें औरतों को दावत देंगी, घर में रहते हुए दावत देंगे। चूंकि जमात में भी जाते हैं तो घर ही में तो रहते हैं,
وہاں رہتے ہوئے جو ہے ان کو دعوت دی جائے گی، ہر حال میں دعوت دی جائے گی، تاکہ دعوت دینے سے ایمان بنے، دعاؤں میں جان آ جائے، گھر کے ماحول صحیح ہو جائیں، اس کائنات کا نظام ہی ادلا بدلی ہو جائے۔ اس کے لیے آپ سے میں گزارش کروں گا جو مستورات وہاں پر بیٹھی ہیں وہ کچھ مذاکرہ بھی کریں اور نام لکھنے کی کوشش کریں۔ 4 مہینے چلا، جن کے 4 مہینے 3 دن لگے ہوئے ہیں، جن کے مرد حضرات کے وہ عید کے بعد سے 5 مہینے کی جماعتیں ہیں، ابھی نومبر دسمبر سے جماعت ہے ایک، اس کے بعد 4 مہینے کی جماعتیں ہیں، اور چلے کی تشکیل خیر نہیں ہے، کوئی اگر لکھوانا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اس پر زور نہیں دینا، بلکہ 4 مہینے پر زور دینا ہے۔ اور جن کے جو ہے میں مستورات کا وقت لگا ہوا ہے، جو ہے چلے کے اعتبار سے 2 ماہ بیرون کے لیے نام لکھ لیں، جن کے عشرہ لگا ہوا ہے ان کے چلے کے لیے نام لکھ لیں میں مستورات، اور جن کے جو ہے 3 مرتبہ 3 دن لگے میں مستورات، ان کا نام عشرے کے لیے لکھیں۔ تھوڑا سا آپس میں اختلاط کر کے مذاکرہ کر کے تب جو ہے نام لکھیں انشاءاللہ، باقی مختصر سی دعا آخر میں ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔